पंजाब पंजाबी जिंदाबाद चैनल देखने वाले सारे ही दर्शकों नूं मेरे वल्लों बलबीर सिंह बब्बी वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। श्रोतिओ दर्शकों, आप जी नूं पता ही है कि इस वेले पंजाब विधान सभा दीयां चोणां दे संबंध विच पंजाब विच पूरी तरह चुनावी माहौल, चुनावी मौसम, चुनावी दृश्य बन चुकिया है। सारिया ही सियासी पार्टियां दे उम्मीदवार आपो अपने हलकों विचों नामजदगी पत्र ने जिहड़े वो दाखिल कर चुके हैं। इस तो बाद जिहड़ी पंजाब दे विच किसान यूनियन की पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा बनाई गई है, उन्हां दे उम्मीदवारों वालों भी आपो अपनी चोण मुहिम जिहड़ी वो शुरू कर दी गई है। अज तुहानूं दिखाउने हाँ विधान सभा हलका साहनेवाल जिहड़ा जिला लुधियाना की बुक्कड़ दे विच वसिया होया कस्बा है, शहर है, तो उस विधान सभा हलका साहनेवाल दे विच संयुक्त समाज मोर्चा दे उम्मीदवार कर्नल मलविंदर सिंह गुरों चोण मैदान विच उतरे हैं। संयुक्त समाज मोर्चा दे आगू किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने उन्होंने विधान सभा हलका साहनेवाल तो संयुक्त समाज मोर्चे वालों टिकट दे के चोण मुहिम विच उतारिया है। कर्नल मलविंदर सिंह गुरों जिहड़े कि लंबा समा देश की फौज आर्मी विच सेवा निभा चुके हैं, उस तो बाद वो खेतीबाड़ी के धंधे नाल भी जुड़े हुए हैं, तो उन्हां दा जिहड़ा किसान मोर्चे दे विच भी अपने साबका फौजी साथियों के नाल वडेरा योगदान रहा है। विधान सभा हलका साहनेवाल दे विच कल मलविंदर सिंह गुरों होणां ने जिहड़े कागज़ ने वो भर दिते। उस तो बाद अज उन्होंने अपनी चोण मुहिम अपने साबका फौजी साथियों तो अलावा विधान सभा हलका साहनेवाल दे वसनीकां नूं नाल लैके विढ़ी है। चोण मुहिम की शुरुआत उन्होंने गुरुद्वारा श्री देगसर साहब कटाणा साहब विच नतमस्तक होके शुरू की है। वो अपने साथियों के नाल, अपने समर्थकों के नाल गुरुद्वारा श्री कटाणा साहब विच पुजे। उन्होंने गुरु घर विच मत्था टेकिया, गुरु घर तो आशीर्वाद लिया, अरदास बेनती की, ते उस तो बाद वो पिंडां दे विचों काफला लैके लंघते हुए अगे साहनेवाल शहर जिहड़ा कि प्रमुख विधान सभा हलका है उस दे विच गुरुद्वारा श्री रेरू साहिब पातशाही 10वीं विच जाके उन्होंने अपने श्रद्धा के फुल भेंट करन तो बाद फिर इस चोण मुहिम नूं जिहड़ा अगे तोड़िया। साहनेवाल हलके तो मलविंदर सिंह गुरों गुरुद्वारा श्री कटाणा साहब विच मत्था टेकते हैं। उस तो बाद उत्थे वो मीडिया के रूबरू होंदे हैं, तो उस तो बाद ये फिर जिहड़ी चोण मुहिम है अगे चलती है। आओ तुहानूं दिखाउने आ मलविंदर सिंह गुरों जिहड़े विधान सभा हलका साहनेवाल तो संयुक्त समाज मोर्चे के उम्मीदवार ने, उन्होंने अपनी मुहिम की शुरुआत किवें कीती। पंजाब पंजाबी जिंदाबाद लई बलबीर सिंह बब्बी। पंजाब पंजाबी जिंदाबाद चैनल देखने वाले दर्शकों, सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल जी। आप जी नूं पता ही कि इस वेले पंजाब विधान सभा दीयां चोणां दा जिहड़ा अखाड़ा है वो पूरी तरह पक चुकिया है। माहौल गर्म है। सारे पंजाब दे विचों ही सारियां सियासी पार्टियां आपो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकियां हन। इसे संदर्भ दे विच पंजाब दी मिट्टी दे विचों, पंजाब दे अपने खित्ते दे विचों जाई हुई नवीं पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा जिहड़ा कि किसान यूनियनां दे वल्लों पंजाब विच तीसरे बदल लई शुरू किया गया है। अज विधान सभा हलका साहनेवाल तो संयुक्त समाज मोर्चा दे उम्मीदवार कर्नल मलविंदर सिंह गुरों जिन्हां ने इस हलके दे विच चोण मुहिम शुरू की है, अज गुरुद्वारा श्री कटाणा साहब देगसर साहब विखे वो अपने साथियों के नाल नतमस्तक होने लई गुरु साहब का आशीर्वाद लैण लई पुजे हैं।
ਵਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਰੋਤਿਓ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਬਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਰਨਲ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੋਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਢੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਰਨਲ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਮਰਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੌਜ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਲਬਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਗੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਥ ਫੜਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਬਾਹਰਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਲਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੰਪ ਲਓ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਹਨੇਵਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡੋਰ ਸਾਂਭੋ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਹਨ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਰਨਲ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੋਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੰਭਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਟਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਲ ਮਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੁਰੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ। ਇਹਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਭਰਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਕੈਪਟਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੱਪਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾਕਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ। ਤੀਸਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਦਾਰੂ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਫੌਜੀ ਸਾਬਕਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਰਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਮੋਰਚਾ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਤ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਲ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ? ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਰੀ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਖੜਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜਾੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਸਮਝੋ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ, ਬੜੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨੂਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ, ਸਰਗਰਮੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਹ ਸ਼ੁਭਾਵਰ ਮੋਹਿਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੂੰ, ਨਾ ਡਰੂਰ ਸੋਚ ਬਜਾਏ ਲਰੂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ जीत करो। और सिखों अपने ही मन को ये लालच हों गुणताओं चरों, जब आप की औदन दान बने, अत ही रण में तब जूझ मरूं, अत ही रण में तब जूझ मरूं। बोले सो निहाल। श्री अकाल। परम सत्कारयोग साहनेवाल दे इलाका निवासियों, सानू तकरीबन अज 10 दिन के करीब हो गए असी पिंडां दा चक्कर लवाउंदिआं नूं। संयुक्त समाज मोर्चा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਰਨਲ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ 1971 ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਉੱਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਲ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੱਜਣੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਮਾਤਾਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਨਲ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇਤਾ ਅਕਰਾਰ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਨਲ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੋਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।